का, यहाँ पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, यहाँ पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से संसार में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से संसार में। भूखे का तू दाता है, हम आपको बताएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। Amen, brothers and sisters. Great singing. As we continue the worship, we'll sing another song, Standing on the Promises. Let's concentrate on the song, and let's all sing praise together. Wherever we are, let's clap our hands and sing together. Amen. Standing on the promises of Christ my King, to eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing. Standing on the promises of God, we are standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I cannot fail, when the howling storms of doubt and fear assail. By the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God, we are standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God, we are standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I cannot fall, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God, we are standing, standing on the promises of God my Savior. Standing,
standing. I'm standing on the promises of God. Amen. We'll continue to worship. We'll sing Hallelujah, Stuti, Mahima. ఎక్కడున్నా కానీ చప్పట్లతో మనం దేవుని స్తుతిస్తాం. Amen. Hallelujah, స్తుతి మహిమ దేవునికి చెదము. Hallelujah, స్తుతి మహిమ దేవునికి చెదము. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, స్తుతి మహిమ దేవునికి చెదము. Hallelujah, స్తుతి మహిమ దేవునికి చెదము. సైన్యములకు అధిపతి అయిన ఆ దేవుని స్తుతించదము. మన సైన్యములకు అధిపతి అయిన ఆ దేవుని స్తుతించదము. మన సంగములను దాటించిన యెహోవాను స్తుతించదము. మన సంగములను దాటించిన యెహోవాను స్తుతించదము. హల్లెలూయా, స్తుతి మహిమ దేవునికి చెదము. హల్లెలూయా, స్తుతి మహిమ ఎల్లప్పుడు దేవునికి చెదము. ఆకాశము నుండి మనను పంపిన దేవుని స్తుతించదము. ఆకాశము నుండి మనను పంపిన దేవుని స్తుతించదము. బండ నుండి మధుర జలమును పంపి ఆ యెహోవాను స్తుతించదము. బండ నుండి మధుర జలమును పంపి ఆ యెహోవాను స్తుతించదము. హల్లెలూయా, స్తుతి మహిమ దేవునికి చెదము. హల్లెలూయా, స్తుతి మహిమ దేవునికి చెదము. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, స్తుతి మహిమ ఎల్లప్పుడు దేవునికి చెదము. All right, great, wonderful singing. And we'll sing another song. And before we sing this song, I'll read a scripture for you. It says, as the deer pants for the streams of water, so my soul pants for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with my God? You know, the psalmist says that just like how the deer is thirsty and deer is, you know, as soon as he sees water, probably he's rushing there. It's all awake, it's all alert, and its all desire is to drink that water. And the same way, as
God's children, this morning as we sing to God, I believe that our whole heart's desire is God. And so this song we sing, when the roll is called up yonder, it basically means, yonder means on the other side. That is the life after death. And when the roll is called up yonder, that means when the roll call is called, when the life of book is opened, when the names are read out, my name will be there. Our name will be there. So it's a great song. It's a medley. So I want to encourage all of us, don't be lethargic in your homes. Let us give all your heart as a deer pants for the water. So God is a living water. Let's give our best. Let's honor God with all reverence and holiness and worship. Let us sing this song, when the roll is called up yonder. The trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more. And the morning breaks eternal, bright and fair. When the saints on earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, when the Lord is called up yonder, I'll be there. Let us pray before the Master from the down his head. Let us talk of all his wonders, love and care. And when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Some glad morning when this life is over, I'll fly away to the home on God's celestial shore. I'll fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. Just a few more fairy days and then I'll fly away to the land where joy shall never end. I'll fly away. Everybody say I'll fly away, oh glory. I'll fly away in the morning when I die. Hallelujah, by and by, I'll fly away. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Well, I looked over Jordan and what did I see? Coming for to carry me home. A band of angels coming after me, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home.
coming home to carry me home. Let us pray before going to the welcome. మా ప్రియ పరలోకముందున్న మా తండ్రి యేసయ్య నీకు స్తోత్రములైన ఈ ఉదయకాల సమయంలో ప్రభువా ఎంత గొప్పగా ప్రభునా తండ్రి మీ నామాన్ని హెచ్చించడానికి పాటల ద్వారా స్తుతించడానికి మీరు ఏర్పరచుకున్న సమయం బట్టి వేలాది స్తోత్రములు తండ్రి. మహోన్నతుడివి, సర్వశక్తిమంతుడివి, రాజులకు రాజు, ప్రభులకు ప్రభు అయిన గొప్ప దేవ, మీకే వేలాది స్తోత్రములు తండ్రి. అయా మీకే మహిమ, ఘనత, ప్రభావములు చెల్లును గాక నా తండ్రి. అయా ప్రభువా ఈ ఉదయకాల సమయంలో ప్రభువా మేము నా తండ్రి మిమ్మల్ని స్తుతించడానికి, ఆరాధించడానికి ప్రభువా మేమందరము కూడుకొని ప్రభువా మిమ్మల్ని ప్రభునా తండ్రి హెచ్చించడానికి ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి మీకు ఎంతో వందనాలు తండ్రి. గత వారం అంతా ప్రభా మీరు కాచి కాపాడి ప్రతి అవసరతలో మీరు తోడుగా ఉండి మమ్మల్ని నడిపించిన విధానానికే మీకు ఎంతో వందనాలు ప్రభువా. మేబీ ప్రభువా ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ లో ఉండొచ్చు, మేబీ హెల్త్ సరిగ్గా సహకరించకపోవచ్చు ప్రభువా. అయినప్పటికీ నా తండ్రి ఈ రోజు నా తండ్రి మీరు చూడడానికి ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి మీకు వేలాది స్తోత్రములు తండ్రి. ఇదిగో ప్రభువా మీ యొక్క పాటల ద్వారా మిమ్మల్ని నా తండ్రి ఇంకా స్తుతించడానికి మమ్మల్ని ఏర్పరచుకున్నారు. దాన్ని బట్టి వేదాలి స్తోత్రం తెలియజేసుకుంటూ ప్రభువా మరి దీవించి మరి ప్రభువా ఈ రోజు ఏదైతే ప్రభా మీరు నేర్పిస్తున్నారో ప్రభువా వాక్యం ద్వారా మీరే సహాయం దయచేయండి, వాక్యం ద్వారా మీరే మాట్లాడండి ప్రభువా. మీ యొక్క వాక్యం ద్వారా ప్రభునా తండ్రి మా హృదయాలలో ప్రభునా తండ్రి ఒక శాంతి సమాధానాలు ప్రభా ఉండడానికి మాకు సహాయం దయచేయమని ప్రతి ఒక్కరిని మీ కృపలో జ్ఞాపకం చేసుకోమని యేసుక్రీస్తు పేరిట వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. Amen. Amen. Let us read Psalms 100. Psalms 100. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is he who made us, and we are his. We are his people, the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Even as we come before to our God Almighty, how we need to worship, we should shout for the joy to the Lord. All the come with a gladness of worshiping our God. ఇప్పుడు ఈ సమయంలో మనము లాక్డౌన్ పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నాము. ఇంటి దగ్గర ఎంత మంచిగా దేవుని స్తుతించవచ్చు, ఎంత మంచిగా ఆరాధించవచ్చు. వాక్యం చెప్తా ఉంది, సర్వ దేశములారా మీరు యెహోవాను కీర్తించుడి అని చెప్తుంది. with joyful songs. Today I'm just worshiping our Lord with full of happiness. Why? Because God is helping each and every one, and he made us as we are his people. God will help us whatever that we are going through, maybe in the sickness, maybe in our problems, maybe how we can go to this pandemic, but Lord is there. Always enter his gates with thanksgiving. Always give thanks to Lord. దేవునికి కృతజ్ఞత చెప్పడం ఎంతో సంతోషము, ఎంతో ఆనందం. ఎందుకంటే దేవుడు మనకి ఈ యొక్క రోజును మనకి ఇచ్చాడంటే we have to be praising and worshiping our Lord. ఎక్కడున్నా గానీ దేవుని ఆరాధించుట, దేవుని ప్రార్థించుట మనం ఎప్పుడు మానకుండా దేవునికి ఎప్పుడు సంతోషముగా మనము ఆనందముతో దేవుని మనము వెతుకుతూ ఉండాలి. అందుకే నీ గుమ్మములో ప్రవేశించుట ఎంత ధన్యము అంటాడు. that was when you picturize when shouts of acclamation, shouts of joy, gladness, that's what our God, who is God, is seeing us, helping us in so many ways. So I just take this privilege to welcome you all in behalf of Indian Church of Christ. Amen. Amen. Before we go into the message, మనం అందరము వాక్యం వినబోయే ముందు ఇంకొక తెలుగు పాట పాడుకుందాము. ఓరన్నా ఓరన్నా అందరం కలిసి చప్పట్లు కొట్టుకుంటా ఆరాధిద్దాం దేవుణ్ణి.
ఓరన్నా ఓరన్నా ఏసుకు సాటి వేరే లేరన్నా లేరన్నా ఏసే ఆ దైవం చూడన్నా చూడన్నా ఏసే ఆ దైవం చూడన్నా చరిత్రలోనికి వచ్చాడన్నా పవిత్ర జీవం తెచ్చాడన్నా చరిత్రలోనికి వచ్చాడన్నా పవిత్ర జీవం తెచ్చాడన్నా అద్వితీయుడు ఆది దేవుడు ఆదరించెను ఆదుకోనెను అద్వితీయుడు ఆది దేవుడు ఆదరించెను ఆదుకోనెను ఓరన్నా ఓరన్నా యేసుకు సాటి వేరే లేరన్నా లేరన్నా యేసే ఆ దైవం చూడన్నా చూడన్నా యేసే ఆ దైవం చూడన్నా పరమును విడచి వచ్చాడన్నా నరులలో నరుడై పుట్టాడన్నా పరమును విడచి వచ్చాడన్నా నరులలో నరుడై పుట్టాడన్నా పరిశుద్ధుడు పావనుడు ప్రేమించెను ప్రాణమిచ్చెను పరిశుద్ధుడు పావనుడు ప్రేమించెను ప్రాణమిచ్చెను ఓరన్నా ఓరన్నా యేసుకు సాటి వేరే లేరన్నా లేరన్నా యేసే ఆ దైవం చూడన్నా చూడన్నా యేసే ఆ దైవం చూడన్నా సిలువలో ప్రాణం పెట్టాడన్నా మరణం గెలిచి లేచాడన్నా సిలువలో ప్రాణం పెట్టాడన్నా మరణం గెలిచి లేచాడన్నా మహిమ ప్రభు మృత్యుంజయుడు క్షమించెను జయమిచ్చెను మహిమ ప్రభు మృత్యుంజయుడు క్షమించెను జయమిచ్చెను ఓరన్నా ఓరన్నా యేసుకు సాటి వేరే లేరన్నా లేరన్నా యేసే ఆ దైవం చూడన్నా చూడన్నా యేసే ఆ దైవం చూడన్నా. Right. Good morning, everyone. Morning. So before we listen to the word of God, we have a few words about the man of God. So we want to welcome Christy and Lucy to the Hyderabad service. Amen. Amen. Thank you. Thank you very much. Nice to see everybody. Yeah, nice to see you. Thank you so much for being with us today. Amen. So I'm really excited to share about Christy and Lucy. Lucy, of course, we have a very Mumbai connection. Lucy, you know, she was very much involved in the ministry. She was also a staff nurse in a very big government hospital and doing very well. Then, you know, she joined the full-time ministry. And I believe God was also using Christy in the South India, though both are from Kerala. But, you know, in the full-time ministry, how God had amazing plan for them. So, so I'm so excited to have you, Christy. Christy and Lucy, they are evangelists and women's ministry leaders. They've served in Kerala churches and they led the Cochin church powerfully for so many years and given their best. And I know Kerala is God's own country, and we are privileged to have Christy to preach to us today. And so they have two wonderful boys. They are from the Two Boys Club. So Jonathan and Joshua. So, you know, wonderful boys. Both are in the teens, and they've done a great job parenting them. And you know, we are so excited to this morning to learn and listen to the man of God, Christy, preach the word to the Hyderabad church. And I want to encourage all of us to be alert. You know, open your Bibles, open your notebooks, prepare your heart, so that, you know, as the evangelist preaches the word, let us allow our hearts to be cut by the word of God. So without taking much time, over to
Christy Vargas, put your hands together. Amen. All right. Amen. Thank you, bro. Preach the word. Amen. Thanks, Jacob and Archana, for welcoming us. Definitely, it's a privilege for us to preach to the Hyderabad church. Eldaru bagunara. That's only what I know in Telugu, but it's such a privilege that that I could preach, and thank God for this opportunity. And Jacob and Archana are good friends to us. Been knowing each other for many years. He's also Malayali. Okay, Jacob is supposed to be a Malayali. Okay, so anyway, I'm glad that sitting anywhere we can preach to any church in the world. That's a privilege. It's a privilege given by God through our technology. But this is the first time I'm preaching to Hyderabad church. Thanks for this opportunity. So let's go into the message without much delay. Let's bow our heads and pray. Amen. Father in heaven, thank you so much, God, for this beautiful morning that you've given us. I know, God, we are all going through a pandemic time where things doesn't seems to be very nice around us, Father. And God, so much of chaos around us and so much of uncertainty around us. But I know, God, one thing for sure, that you are the Lord forever. And you are in control of our lives. You are in control of the universe, Father God. And that's the great comfort that we have, Father. And thank you so much for this morning that we could worship you and praise you and listen to the word by your grace, Father. And I pray, even as I'm going to preach the word, I pray that God, you, God, empower me to speak whatever you want to speak to the church, Father God. And God, let your Holy Spirit guide each one of us, Father. Thank you so much, God, for this time. Thank you for this opportunity. In Jesus' precious name, I pray. Amen. Amen. So, I think Sarath is going to translate. Good to see you, Sarath. Okay. Hi, bro. Hi. Amen. So, today I'm going to talk about the title of my message is Set Your House in Order. ఈ రోజు సహోదరుడు పంచుకుపోయే వాక్యం ఏంటంటే నీ గృహాన్ని క్రమములో పెట్టుకొనుము. Okay, so now if you look around, we are all at the crossroads. మనం చూసినట్లయితే చుట్టుపక్కలంతా కూడా అధికంగా ప్రజలతో నిండినటువంటి స్థలాల్లో మార్గాల్లో ఉంటూ ఉన్నాం. You know what's a crossroad, right? When we go for some unknown place for a trip, I'm sure some of you have gone for nice, good trips. Now we are not in a position to go, but there used to be times we roam around and went to nice, beautiful places. And if you come to Kerala, Munnar is there and a lot of places. And somewhere you miss the way by chance. And then you come to a junction and you don't know where to go. There are two roads in front of you. అయితే ఆ క్రాస్ రోడ్ అంటే ఏంటంటే 2, 3, 4 మార్గాల్ని కలిపేటువంటి ఒక ప్రాంతం అయి ఉంటుంది. అయితే మనం అనేక సందర్భాల్లో వేరే వేరే స్థలాలకి సందర్శన కోసం వెళ్తుంటాం, పర్యాటక ప్రాంతాలకు వెళ్తుంటాం. కాకపోతే ఇప్పుడు ఈ కరోనా పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ వల్ల, ఈ పరిస్థితుల వల్ల మనం వేరే వేరే స్థలాలకు వెళ్ళట్లేము. ఒకవేళ కనుక కేరళకి వెళ్ళినట్లయితే మున్నార్ అనేటువంటి అందమైన ప్రదేశాలు కూడా ఉంటుంటాయి. అనేక స్థలాలకు వెళ్ళినప్పుడు, పర్యాటక స్థలాలకు వెళ్ళినప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అర్థం కాక అటు ఇటు తిరుగుతూ ఒక దగ్గరికి వచ్చి ఆగిపోతుంటాం. అలాంటి దాన్ని క్రాస్ రోడ్స్ గా జంక్షన్ గా పిలుస్తూ ఉంటాం. Okay, so then you ask people. Sometimes now you have Google Maps and all that, but then sometimes the Google Map doesn't work, depending on the range and all that. And sometimes you're stuck and you find some people around you and ask them which road to take. ఈ రోజుల్లో మనం వేరే వేరే స్థలాలకు వెళ్ళినప్పుడు, వేరే వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్ళినప్పుడు మరి అనేక మందిని మార్గము లేకపోతే ఆ యొక్క చిరునామా అడ్రస్ గాని అడుగుతూ ఉంటాం, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎలా వెళ్ళాలని. అయితే గూగుల్ మ్యాప్స్ కూడా ఈ రోజులు ఉన్నాయి. కాకపోతే ఒక్కొక్కసారి అక్కడ నుండి పరిస్థితుల్లో ఆ యొక్క ప్రభావము లేకపోతే సిగ్నల్ వల్ల కావచ్చు, కానీ ఆ యొక్క గూగుల్ మ్యాప్స్ సరిగ్గా తీసుకువెళ్ళదు. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో మనం ఇతరులను అడిగి మనం వెళ్ళాల్సిన మార్గాలకు వెళ్తూ ఉంటాం, ప్రదేశాలకు వెళ్తూ ఉంటాం. Okay, so then they will show you the right way. Okay, so right now we are in that kind of a situation. The government is stuck, the authorities are stuck. They don't know
where to guide the people. On one side, the people are dying. On the other side, the economy is struck. And, what decision to take? How long to lock down? How long to keep people inside their houses? Because people are suffering. People are going through poverty and starvation. So much of confusion and chaos around us. మనకు తెలియని ప్రాంతానికి వెళ్ళినప్పుడు వారిని అడిగితే అనేక మంది మనకు చెప్తూ ఉంటారు, మనం వేరే వేరే ప్రదేశాలకు వెళ్తుంటాం. అయితే మనం ఇలాంటి తెలియని పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు ప్రభుత్వ అధికారులు కూడా ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాదు, ఏం చేయాలో తెలియనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నారు. మరి ఎన్ని రోజులు ఈ యొక్క లాక్డౌన్ అంటే నిర్బంధం ఉంచాలి, ఈ యొక్క స్వీయ నిర్బంధం ఉంచాలి, ఎన్ని రోజులు ప్రజలు లోపలే ఉంచాలి, ఎన్ని రోజులు ప్రజల్ని బయటికి రాకుండా చూసుకోవాలి అనేటువంటి ఒక మరి ఎక్కడ చూసిన భయాందోళనలు, ఒక గందరగోళ పరిస్థితి నెలకొల్పి ఉంది. Let's read our Bibles. Turn our Bibles to Jeremiah chapter 6, verse 16. ఇర్మియా గ్రంథము 6వ అధ్యాయము 16వ వచనం. ఇర్మియా 6:16. యెహోవా ఇలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు, మార్గములో నిలిచి చూడుడి, పురాతన మార్గములను గూర్చి విచారించుడి, మేలు కలుగు మార్గం ఏది అని అడిగి అందులో నడుచుకొనుడి, అప్పుడు మీకు నెమ్మది కలుగును. అయితే వారు మేము అందులో నడుచుకొనమని చెప్పుచున్నారు. Okay, so on the Old Testament, God is telling people who are in the similar situation, they didn't know where to go. So that's when God is saying, stand at the crossroad and look, ask for the ancient paths, ask where the good way is, and walk in it, and you will find rest for your souls. But you said, we will not walk in it. So God is telling people, ask for the roads, which is right. You will definitely find it. That's what God is telling us. పాత నిబంధన కాలంలో దేవుడు ప్రజలకు తెలియజేస్తున్నారు, వారు ఒక దగ్గర నిలబడిపోయి ఉన్నారు, ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అర్థం కావట్లేదు. అయితే పురాతన మార్గముల గురించి చూడండి, అడుగుడి, మీకు ఏ మార్గంలో వెళ్ళాలో నేను తెలియజేస్తానని దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నారు. Brothers, sisters, and friends, it's very important for us to choose the right path at this juncture. సహోదరి సహోదరులారా, సరి అయిన మార్గాన్ని ఎన్నుకోవాల్సినటువంటి ప్రాముఖ్యత మనందరికీ ఉంది, చాలా ముఖ్యమైనది. Okay, this is one road which says my way. ఒక మార్గం ఉంది, నా మార్గము. అదేం చెప్తుందంటే నా మార్గము, which is totally about me, my job, my family, my pleasure, my life. అదేం చెప్తుందంటే కేవలం నా గురించి, నా ఉద్యోగం గురించి, నా కుటుంబం గురించి, నా జీవితం గురించి, నా సంతోషం గురించి, and my business and my వ్యాపారం గురించి. Okay, so that particular road, everything is mine, my way, my things, but then it ends, with us, with our death. ఆ మార్గం ఎంతసేపు నేను, నా గురించి, నా కుటుంబము, అయితే చివరికి అది నాతోనే ముగిసిపోతుంది. Everything about me ends with me at my death. నా గురించి ప్రతిదీ నా గురించి నాతోనే ముగుస్తుంది, నా మరణమప్పుడు నాతో ముగియబడుతుంది. But that is the highway many people choose it. Bible says, many people like to choose that way because that's a highway, that's an easy way, that seems to be a nice way and wonderful. అది రహదారి అయి ఉంటుంది, అందమైన మార్గం అయి ఉంటుంది. కనుక అనేక మంది ఆ యొక్క మార్గంలో నడవడానికి ఇష్టపడుతుంటారు, అనేక మంది ఆ యొక్క రహదారిని, అందమైన మార్గాన్ని ఎన్నుకుంటారని పరిశుద్ధ గ్రంథం సెలవిస్తూ ఉంది. But there's another road which says God's way. ఇంకొక మార్గం ఉంది, అది తెలియజేస్తుంది దేవుని మార్గము. Okay, and that road is it's a narrow road, not a very nice road, but it leads to eternity. అది ఇరుకైన మార్గము, చాలా మందికి నచ్చని మార్గము, అయితే అది నిత్య జీవానికి తీసుకొని వెళ్తుంది. That road is from here to eternity. ఆ మార్గము ఇక్కడి నుంచి పరలోక రాజ్యానికి తీసుకొని వెళ్తుంది. But this is very significant now at this point of time because God is giving us a reminder, and also God is asking us to think about, reflect on our lives, which way you are traveling.
ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైన అంశము, ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయము. ఈ సమయంలో, ఈ సందర్భంలో దేవుడు మనకు తెలియజేస్తున్నారు, మీరు గుర్తు చేసుకోండి, మీరు తెలుసుకోండి, మరి ఏ మార్గం మీరు ఎంచుకోవాలనుకుంటున్నారో, ఏ మార్గంలో మీరు నడవాలనుకుంటున్నారో. God is reminding us our life on earth is a temporary assignment. It's not a permanent assignment. దేవుడు సెలవిస్తున్నారు, మనకు గుర్తు చేస్తున్నారు, ఈ లోకంలో మన యొక్క ప్రయాణము, మన జీవితము చాలా తాత్కాలికమైనటువంటి విషయం మాత్రమే. We're not going to be here forever. జీవితాంతం ఇక్కడ ఉండబోవట్లేదు. So let's look into the Bible, where God is interacting with a man who had come to his crossroads. దేవుని ఆ 4 మార్గాల కూడలిలోకి వచ్చినటువంటి ఒక వ్యక్తితో దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాటల్ని పరిశుద్ధ గ్రంథం నుంచి వాక్యంలో చూసుకుందాం. Okay, let's turn out to Bibles to 2 Kings chapter 20 verses 1 to 7. రెండవ రాజులు 20, 1 to 7. 20వ అధ్యాయము మొదటి 7 వచనములు. రెండవ రాజులు 20వ అధ్యాయము మొదటి 7 వచనములు. 2 Kings chapter 20 verses 1 to 7, right bro? Yeah, correct. రెండవ రాజులు 20వ అధ్యాయం మొదటి 7 వచనములు. ఆ దినములలో హిజ్కియాకు మరణకరమైన రోగము కలుగగా ఆమోజు కుమారుడు ప్రవక్త అయిన యెషయా అతని యొద్దకు వచ్చి, నీవు మరణము చూచుచున్నావు, బ్రతకవు గనుక నీవు నీ ఇల్లు చక్కబెట్టుకోమని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడని చెప్పగా, అతడు తన ముఖము గోడ తట్టు త్రిప్పుకొని, యెహోవా యథార్థ హృదయుడనైన సత్యముతో నీ సన్నిధి నేనెట్లు నడుచుకుంటునో, నీ దృష్టికి అనుకూలముగా సమస్తము నేనెట్లు జరిగించుతునో కృపతో జ్ఞాపకం చేసుకోమని హిజ్కియా కన్నీళ్లు విడిచిచు యెహోవాను ప్రార్థించెను. యెషయా నడిమిశాలలో నుండి అవతలకు వెళ్ళక మునిపే యెహోవా వాక్కు అతనికి ప్రత్యక్షమై ఇలాగు సెలవిచ్చెను, నీవు తిరిగి నా ప్రజలకు అధిపతి అయిన హిజ్కియా యుద్ధకు పోయి అతనితో ఇట్లనము, నీ పితరుడైన దావీదునకు దేవుడకు యెహోవా నీకు సెలవిచ్చినదేమనగా, నీవు కన్నీళ్లు విడిచిన చూచితిని, నీ ప్రార్థనను అంగీకరించి ఉన్నాను, నేను నిన్ను బాగు చేసేదను, 3వ దినమున నీవు యెహోవా మందిరంలోకి ఎక్కిపోదు, ఇంకా 15 సంవత్సరముల ఆయుష్ నీకు ఇచ్చేదను, మరియు నా నిమిత్తము నా సేవకుడైన దావీదు నిమిత్తమును ఈ పట్టణమును నేను కాపాడుచు నిన్నును ఈ పట్టణమును అష్షూరు రాజు చేతిలో పడకుండా నేను విడిపించేదను. పిమ్మట యెషయా అంజూరపు పండ్ల ముద్ద తెప్పించుడని చెప్పగా, వారు దాన్ని తెచ్చి కురుపు మీద వేసిన తర్వాత అతడు బాగుపడెను. Okay, if you see here comes King Hezekiah. He was one of the best kings in Judah. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనము హిజ్కియా రాజును చూస్తున్నాము. యూదాలో ఉన్నటువంటి ఉత్తమమైన రాజులలో ఈయన ఒకరు. The people and the kings of Judah were guided by people for a long time. ఆ యొక్క యూదా ప్రజలు ఆ యొక్క రాజుల ద్వారా అనేక రోజులు నడిపించబడి ఉన్నారు, ఎంతో కాలం. But after some time, when everything was nice, people started forgetting God and started indulging in their own life and worshipping idols and all kinds of stuff they started doing, and they forgot their God. వారు మంచిగా జీవిస్తూ ఉంటారు, దేవుని ద్వారా నడిపించబడుతుంటారు, రాజుల ద్వారా నడిపించబడుతుంటారు, అంతా సక్రమంగా ఉంటుంది. అన్ని చాలా బాగా నడుస్తున్నప్పుడు, అంతా బాగా జరుగుతున్నప్పుడు అనుకోని విధంగా వారు దేవుని గురించి మర్చిపోతుంటారు, దేవుని చేసిన కార్యాలు మర్చిపోయి అన్య దేవతలను ఆరాధించడం ప్రారంభిస్తూ ఉంటారు. And as a consequence, they had many tragedies in their lives that they had to go through. దానికి ఫలితంగా వారి జీవితాల్లో అనేక రకమైన విచారకరమైన సంఘటనల గుండా వారు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి. That's when Hezekiah, as a reformer, he was most concerned about the present condition of Judah, and he was calling people back to God. ఒక తిరిగి నిర్మించే, ఒక పునరుద్ధీకరించేటువంటి రాజుగా హిజ్కియా మరలా తిరిగి మీరందరూ కూడా దేవునికి సమర్పించుకోవాలని దేవుడి తట్టుకి ప్రజలను పిలుస్తూ ఉన్నారు. He boldly destroyed altars, idols and pagan temples. అయితే అన్యుల దేవతా మందిరాలను, అన్యుల బల్లలను, అన్యుల యొక్క విగ్రహాలను ఆయన నాశనం చేసి ఉన్నారు, కాల్చివేసి ఉన్నాడు. And the temple in Jerusalem, which was shut down by his own father, he opened it and reopened it and cleaned it up and made it available for worship for people. యెరూషలేములో ఉన్న మందిరము తన తండ్రి ద్వారా మూయబడిన మందిరాన్ని మరలా తిరిగి తెరిచి శుభ్రపరిచి ప్రజల కొరకు సిద్ధం చేసి ఉన్నాడు. Even the Passover, which was stopped,
it was reinstated as a national holiday, and there was a total revival in Judah. పస్కా పండుగ ఏదైతే ఆచారాన్ని ఆపివేసినారో మరలా తిరిగి దాన్ని ప్రారంభించినారు. జాతీయ సెలవు దినంగా, పవిత్ర దినంగా దాన్ని ఏర్పాటు చేసినారు. యూదాలో అది ఒక ప్రాముఖ్యంగా అంచినట్టుగా వారు మార్చున్నారు. And Hezekiah is known as a king who was having a close relationship with God. హిజ్కియా రాజు దేవునితో లోతైన గొప్ప సంబంధాన్ని కలిగిన వాడిగా మనం గమనించవచ్చు. So after doing all these great things and reforming Judah and reforming worship and calling people to God, and one day God is coming and telling him, Hezekiah, by the way, put your house in order. అయితే ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత మరొక పూర్తిగా ఆ దేవుని యొక్క మందిరాన్ని, దేవుని ఆరాధనను పునరుద్ధీకరించిన తర్వాత ఆ యొక్క ప్రజలందరినీ దేవుడి దగ్గర తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఒక రోజు దేవుడు సెలవిస్తున్నారు, హెజ్కియా నీ యొక్క కుటుంబాన్ని, నీ గృహాన్ని క్రమంలో పెట్టుకొనుము. And he is wondering why God is telling him this at this point of time. And God is telling, why? Because you're going to die. ఆయన ఆశ్చర్యపోయినారు. ఆయన అనుకుంటున్నారు, అయ్యో దేవుడు ఎందుకు ఈ మాటలు నాతో చెప్పుతున్నారని అతను ఆశ్చర్యపోతున్నాడు. కానీ ఎందుకంటే దేవుడు సెలవిస్తున్నారు, ఎందుకంటే నువ్వు మరణించబోతున్నావు గనుక. So imagine yourself in Hezekiah's place, where you did a lot of great things for God, and you sacrificed a lot, and you call people to God, and you brought many people to God, and a lot of things you did. And God is telling, okay, by the way, put your house in order, you're going to die. How would you feel if God had to tell me that, hey, Christy, put your house in order because you're going to die? How you're going to feel about it? అయితే అదే మాట దేవుడు నీతో మాట్లాడినట్లయితే నీకేమనిపిస్తుంది? నిన్ను నీవు హెజ్కియా స్థానంలో ఉంచుకొని ఆలోచించము. నువ్వు అనేక మందికి సహాయం చేసావు, అనేక మందిని ఆహ్వానించావు, అనేక మందిని దేవుడి తట్టుకు తిప్పావు, అనేక మందిని శిష్యులుగా మార్చావు. ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత దేవుడు సెలవిస్తున్నారు, నీ యొక్క గృహాన్ని క్రమంలో పెట్టుకో, నువ్వు మరణించబోతున్నావు. ఒకవేళ కనుక అదే మాట క్రిస్టితో కనుక దేవుడు చెప్పినట్లయితే, ఓ క్రిస్టి నీ యొక్క గృహాన్ని క్రమంలో పెట్టుకో అంటే నా క్రిస్టికి ఏ రీతిగా అనిపిస్తుంది, మనకి ఏ రీతిగా అనిపిస్తుంది? We might feel, God, this is totally unfair. Now, what are you doing to Hezekiah is totally unfair. He is one of the best kings, and you're going to take away his life. How is this justified? మనం అనుకోవచ్చు, దేవా ఇది సరైనది కాదు, మీరు నాతో సరిగ్గా ప్రవర్తించట్లేదు, సరిగ్గా చేయట్లేదు, నేను చేసేదానికి మీరు సరిగ్గా చూడట్లేదు. ఎందుకంటే హిజ్కియా ఎంతో గొప్ప కార్యాలు చేస్తున్నాడు, అయినప్పుడు కూడా దేవుడు మీరు హిజ్కియాకి ఇలాంటి మరణం ఇస్తున్నారంటే అది సరైనది కాదు. And is this what God is going to do to good people who do good things for people and God? ఇదే క్రియ దేవుడు మంచి ప్రజలతో చేస్తూ ఉంటారా? ప్రజల పట్ల, దేవుని పట్ల, మంచి కార్యాలు చేసే వారి పట్ల దేవుడు ఈ రీతిగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారా? Some people say, when some good people die in our neighborhoods, and they say, I don't know if you heard, I heard a lot about it. Oh, he's a good man, he's a very good man. So people God takes away good people quickly. That's why I'm not living a very good life. అయితే చుట్టుపక్కల ఇలాంటి మాట మీరు ఎప్పుడన్నా విన్నారో లేదో, ఎక్కడైనా చుట్టుపక్కల ఒక మంచి వ్యక్తులు మరణించినప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటారు, ఆ మరణించిన వ్యక్తి చాలా మంచివాడు, ఎందుకంటే దేవుడు మంచి వాళ్ళని తీసుకుంటూ ఉంటారు కనుక నేను మంచిగా జీవించట్లేదు, చెడుగానే ఉంటాను, ఎందుకంటే మంచిగా జీవిస్తే దేవుడు నన్ను తీసుకెళ్ళిపోతారేమో తొందరగా అని. But one thing that we need to note, brothers and sisters, God did give him a warning, okay, before his death. So isn't that a good thing, that God is giving a warning? Suppose if I'm going to die next year and God is coming and giving me a warning, this year, today, will it be not nice to tell, let me know that I'm going to die? At least I can prepare myself, right? At least I can, do what I'm supposed to, the things what I'm supposed to do. I can repent. I can do a lot of good things in this 1 year. In that perspective, that's also a good thing. ఇక్కడ చూసినట్లయితే దేవుడు హిజ్కియా రాజుని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నారు. అది మంచి విషయం కాదా? ఒకవేళ దేవుడు ముందుగానే మనల్ని హెచ్చరించినట్లయితే మనకి ఏం జరగబోతుందో అని, అది మంచి విషయం కాదు. ఒకవేళ క్రిస్టి కనుక వచ్చే సంవత్సరం చనిపోతారంటే, ఒక సంవత్సరం ముందు దేవుడు వచ్చి ఆయనను హెచ్చరించినట్లయితే నువ్వు ఒక సంవత్సరం తర్వాత మరణించిపోతావు అంటే అది మంచి విషయం కాదు. ఎందుకంటే చాలా కార్యాలు చేయవచ్చు, మారు మనస్సు పొందవచ్చు, మంచి క్రియలు చేయవచ్చు, ఇతరులకు సహాయం చేయొచ్చు, అని ఎంతో మార్చుకోవచ్చు. మరి దేవుడు కనుక మనం మరణించే ముందుగా హెచ్చరిస్తే అది మంచి విషయం కాదా? Today, as I'm preaching,
one of my good friends, my classmates, funeral is happening. Okay, he just died day for yesterday, 2 days back, and it was all of a sudden. Nobody knows the cause of the death, and he didn't have any problems, and we don't know even it is COVID. Nothing is proved, but then his life is gone. His family, sad thing is, his family also is not with him. They were in Chennai and he's in Bangalore, and their family, his family couldn't see him the last moments, and we don't know what kind of suffering that he went through. He is staying alone in a house, and morning they open the door and see him dead. It was such a shock for all of us, and I wish at least we had got a time opportunity to visit, meet his family before his death. But it didn't happen. I don't know why. We have no answer for all that. సహోదరుడు ఇక్కడ వాక్యం పంచుకుంటున్నారు, వాక్యం ఉపదేశిస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో తన క్లాస్మేట్, తన స్నేహితుడు, మరి His name is Andrew. అతని పేరు ఆండ్రూ. మరి అతని స్నేహితుడు మరి 2 రోజుల క్రితము అతను మరణించినాడు. ఎందుకు మరణించాడో తెలియదు, ఏమైందో తెలియదు, ఏం బాధ ఉందో తెలియదు, కోవిడ్ అని మాత్రం తెలియదు. అంటే ఏ వ్యాధితో అతను బాధపడుతున్నాడో, ఏ బాధతో అతను బాధపడుతున్నాడో, ఎందుకు మరణించాడో తెలియదు. ఇంకా విచారకరమైన విషయం ఏంటంటే అతను కుటుంబానికి దూరంగా ఉన్నాడు. అతనేమో బెంగళూరులో ఒక గృహంలో ఉన్నాడు, ఒక ఇంట్లో ఉన్నాడు. వారి కుటుంబం చెన్నైలో ఉన్నారు. అయితే వారు వచ్చి చూడడానికి కూడా లేదు. ఉదయకాల సమయంలో వెళ్ళి తలుపు తీయగానే మరి అతను మరణించి ఉన్నాడు. మరి కొంచెం అవకాశం ఉంటే బాగుండేది ఆ కుటుంబాన్ని కలవడానికి, కానీ ఆ రీతికి జరగలేదు. ఎందుకు జరిగిందో ఆ మరణం అయితే దాని గురించి వివరాలు తెలియదు. Sometimes when people become sick and die, we think it is something bad, but Bible says, God rejoices in the death of his saints. Okay, if we are close to God, and if we have faith in God, Jesus, and we know that we're going to be in eternity with him, then I think even if we die, it's okay, because like we are going to be with Jesus. That's also good news. అయితే మనం కొన్ని సందర్భాల్లో ఎవరైనా అస్వస్థకు గురై వ్యాధిగ్రస్తులై మరణిస్తే అయ్యో ఎంతో బాధగా, లేకపోతే తప్పుగా చూస్తుంటాం, ఏదో పెద్ద తప్పుగా చూస్తుంటాం. కానీ దేవుడు సెలవిస్తున్నారు, తన దాసుల మరణము ఆయనకి ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తూ ఉంటుంది. కనుక ఎందుకంటే ఇలా మరణించినప్పుడు కూడా అది చాలా మంచిగా జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మరణించిన తర్వాత మనం వెళ్ళి దేవుడితో ఉంటాం కనుక. But anyway, Hezekiah was feeling bad that he didn't get some more time to live on this earth to praise God and worship God. So he earnestly prayed to God, and Bible says God heard his prayers and answered him and extended his life by 15 years. ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా హెజ్కియా చాలా సంతోషంగా లేరు. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే అతను మరణిస్తారని తెలిసినప్పుడు ఆయన మంచి కార్యాలు చేశాను, ఎంతో సేవ చేశాను, అయినా నాకు మరణం వచ్చేస్తుంది అని చెప్పి అతను బాధలో మరి ప్రార్థన చేయగా దేవుడు ఆయన ప్రార్థన వినినారు. ఆయనకి 15 సంవత్సరాల వయస్సుని, ఆయుష్ని పొడిగించినారు. It's not necessary that God has to answer all our prayers and do miracles in our lives, but in his case it happened. దాని అర్థం ఇది కాదు, దేవుడు అందరి ప్రార్థన వినాలి, అందరి జీవితాల్లో ఇలాంటి అద్భుత కార్యాలు చేయాలని కాదు. కానీ మన హెజ్కియా ప్రార్థన మాత్రం దేవుడు విన్నారు, సమాధానం ఇచ్చినారు. And here also God says apply medicine. It's okay, like it's okay to apply medicine. That's a good thing to hear that. Some people don't believe in applying medicine. They say that no, you just pray, that's enough. Don't apply medicines. But God himself says apply some medicine. ఇక్కడ ఇంకో మంచి విషయం మనం గమనించవచ్చు. దేవుడు సెలవిస్తున్నారు, ఆ యొక్క మెడిసిన్ అంటే మందు, దానికి సంబంధించిన మందు, వ్యాధికి సంబంధించిన మందు ఆ గాయం పైన రాయి అని. కొంతమంది ఏం చెప్తుంటారు అంటే మందు రాయాల్సిన అవసరం లేదు, దేవుడికి ప్రార్థన చేస్తే సరిపోతుంది. కానీ ఇక్కడ దేవుడే సెలవిస్తున్నారు, నీ గాయానికి మందు కట్టుము అని. So brothers and sisters, like whatever time God is giving us or extending our life, or giving us a second chance, you need to remember, we need to think about God. We need to think about our ways. We need to think about the future. సహోదరి సహోదరులారా, మన జీవితం గురించి మనం ఆలోచించుకోవాలి. దేవుడు మన ఆయుష్ని పెంచుతున్నప్పుడు, మరొక అవకాశం, రెండో అవకాశం దేవుడు మనకి ఇస్తున్నప్పుడు మన జీవితం గురించి ఆలోచించాలి, మన మార్గం గురించి ఆలోచించాలి, మన భవిష్యత్ గురించి ఆలోచించాలి. In 2011, I was bit by some honeybees when I was going for trekking with my friends to one of the hills near Trivandrum. Some 150 to 200 bees came and attacked us, and I was badly bitten by the bees, honeybees,
and hospitalized, and according to doctors, according to the reports, I should have been dead by this time, by that time itself, 2011 itself. Hello? 2011 సంవత్సరంలో సహోదరుడిని మరి యొక్క తేనెటీగలు పుట్టి ఉన్నాయి. త్రివేంద్రం దగ్గర వాళ్ళ స్నేహితులతో కలిసి పర్వతారోహణం, పర్వతాలు ఎక్కుతూ ఉన్నప్పుడు 15 నుంచి 20 తేనెటీగలు అన్ని పుట్టి ఉన్నాయి. అతను మరి యొక్క ఆసుపత్రిలో అతను పెట్టాల్సి వచ్చింది. But I believe God has given me a second chance to live, and my prayer should be now, God help me to live each day of my life for you, not for myself, not for my selfish ambitions, not for my earthly pleasures. అయితే మరి అక్కడ చూసినట్లయితే మరి దేవుడు మరొక అవకాశం ఇచ్చి ఉన్నారు. మరి 200 తేనెటీగలు పుట్టిన తర్వాత కూడా మరి ఆ రీతిగా బ్రతికి ఉన్నాను గనుక దేవుడు మరలా అవకాశం ఇచ్చినారు గనుక నా సొంత కోరికల కొరకు, నా సొంత ఆశల గురించి జీవించడం కాదు కానీ దేవుడి సిద్ధాంతాల కొరకు బ్రతకాలి అని. But I must confess, brothers and sisters, there are times I've lived my life selfishly. Even after that, I've forgotten God's mercy on me, and I've sought my own pleasures, my own things, and not been keen. And I need to repent. I need to ask for forgiveness from God for that kind of an attitude. సహోదరి సహోదరులారా, అదంతా చూసినప్పుడు కూడా దేవుని గొప్ప కార్యము నా జీవితంలో చూసినప్పుడు కూడా నేను దేవుని కొరకు జీవించలేదు కానీ నా కొరకు, నా సొంత ఆశల కొరకు, నా యొక్క అసూయతో మరి జీవించడం, నా స్వార్థంతో నేను జీవించడం జరిగి ఉన్నది. అయితే సహోదరి సహోదరులారా, నేను మారు మనస్సు పొందాల్సిన అవసరత నాకుంది ఎంతైనా. So my first point is, use your second chance wisely. అయితే ఈరోజు సహోదరి యొక్క మొదటి అంశము, మీకు ఇవ్వబడిన రెండవ అవకాశాన్ని తెలివిగా వాడండి. The title of my message, put your house in order or set your house in order. And the first point is, the first point was choose the right way at the crossroads. And the second point is, use your second chance wisely. అయితే సహోదరు చెప్పి ఉన్నారు, మీ యొక్క గృహాన్ని క్రమంలో పెట్టుకోమని ఈరోజు ఒక అంశం అయింటున్నది. మరి మీ యొక్క నాలుగు మూలల కూడలో ఉన్నప్పుడు సరి అయిన మార్గం ఎంచుకోమని మొదటి అంశం చెప్పినారు. రెండవదిగా చూసుకున్నట్లయితే మీకు ఇవ్వబడినటువంటి రెండో అవకాశాన్ని తెలివిగా వాడండి. I'm sure, as I shared my life, I'm sure you also would have had some experience in your life where you'd have been dead by this time and God has miraculously saved your life. Maybe you recognize it. Sometimes we don't recognize it also, so it's good to look back and see there were times where God saved your life from death. అయితే మరి సహోదరు తన జీవితం గురించి పంచుకున్నారు. తన జీవితంలో జరిగిన అద్భుతాలని, తన మరణం నుంచి ఏ రీతిగా బయటకు వచ్చాడు అనే విషయాన్ని అతను అందరికి తెలియజేస్తున్నారు. అయితే మన జీవితంలో ఈ సమయంలో మనం మరణించి ఉండవచ్చు, ఇలాంటి ఒక వేదన వచ్చి ఉండొచ్చు. అయినప్పటికీ అలాంటి సమయాలు వచ్చినా గానీ మనం గుర్తు ఉండవచ్చు, ఒక్కోసారి గుర్తించకపోవచ్చు. అయితే వీటన్నిటిని మనం తెలుసుకోవాల్సిందిగా సహోదరు కోరుతూ ఉన్నారు. So it's good to ask God at the crossroads, is this life a second chance, God, that you given in your mercy alone? ఆ యొక్క 4 మార్గాల కూడల్లో నిలబడి ఉన్నాం గనక దేవుణ్ణి అడగాలి, దేవా ఇచ్చిన అవకాశం మీరు మీ దయతో ఈ రెండో అవకాశం నాకు ఇచ్చారా అని. And this is a lockdown period. It's good to reflect on our lives, brothers and sisters. And if at all we overcome the pandemic, remember, definitely it is a second chance God is giving to all of us. అయితే సహోదరి సహోదరులారా, మనందరి జీవితాల గురించి మనం గమనించుకోవాలి, మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఒకవేళ గనక ఈ యొక్క కరోనా మహమ్మారి నుంచి కనుక మనం బయటపడినట్లయితే ఖచ్చితంగా దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి రెండో అవకాశం అవుతున్నది. Because over 8 lakh people lost their lives, and number of health workers, doctors lost their lives. If I'm right, around 57 doctors passed away in India itself because by treating COVID. 8 మరణించి ఉన్నారు. మరి అనేక మంది వైద్యులు మరి వైద్య సేవలు అందిస్తున్నటువంటి వారు మరణిస్తున్నారు. ఒకవేళ అతను సరిగానే చెప్పినట్లయితే, చెప్పినట్లయితే 57 మంది భారతదేశంలోనే మరణించి ఉన్నారు. So definitely this is a second chance for each one of us God is giving. ఖచ్చితంగా దేవుడు మనకిచ్చేటువంటి రెండవ అవకాశము మనందరికీ. Now we need to understand that the past is an important part of today's actions and tomorrow's plans.
అయితే ఒక విషయం మనం చాలా గమనించుకోవాలి, జాగ్రత్తగా గమనించాలి. గడిచిన జీవితము ఈ రోజు యొక్క ప్రణాళికల్లో భాగమైంటున్నది, మన భవిష్యత్తు జీవితంలో ఒక భాగమైంటున్నది. It's time to put our house in order. ఇది సమయమైంటున్నది, మన గృహాలను క్రమములో పెట్టుకోవలసిన సమయము. 2 months back, as we were moving to Bangalore from Kerala, Cochin, we were having a cleaning drive in our house, and Lucy, my wife, was really initiating for that. అయితే 2 నెలల క్రితము సహోదరుడు బెంగళూరు నుంచి కేరళ కొచ్చిన్కి వెళ్తూ ఉండగా మరి యొక్క శిక్షణ తరగతుల యొక్క సమయము వారి యొక్క ఇంట్లో ఉంది. అయితే సహోదరుడి భార్య లూసీ దాని గురించి ఎక్కువగా ఆశపడుతూ ఉన్నారు, అది జరిపించాలి అని. So I had lost my SLC certificate. I was worried about it. Now, where is my SLC certificate? Because it's important. And that is during that cleaning drive only I got my certificate back, and I was so happy. Praise God. అయితే సహోదరుడు ఆ యొక్క ఎస్ఎల్సి యొక్క సర్టిఫికెట్ ని పోగొట్టుకున్నారు. అయితే ఆ శుభ్రం చేసేటువంటి యొక్క పరిస్థితి ఆ ఇంట్లో ఉండాలి. ఆ శుభ్రం చేసుకున్న సమయంలో ఆ యొక్క సర్టిఫికెట్ అతను దొరికింది. So when you set your house in order, things fall in place. నీ యొక్క గృహాన్ని గనక క్రమంలో పెట్టుకున్నట్లయితే అన్ని వస్తువులు సక్రమంగా ఉంటాయి. Suppose, and I'm just saying suppose, if you are dead and gone, what about your family? Have you thought about your dear ones? What about your documents, credit cards, loans, insurance, deposits, passwords, secret pins? Who knows all about all that? And have you written and kept it anywhere? ఒకవేళ గనక మనం మరణించినట్లయితే, అంటే మరణిస్తారని కాదు కానీ ఒకవేళ గనక మనం మరణించినట్లయితే మన గృహము ఒక క్రమంలో ఉందా, గృహంలో ఉన్న విషయాలన్నీ క్రమంలో ఉన్నాయా, మన రాయబడిన డాక్యుమెంట్స్ పత్రాలన్నీ సరిగ్గా ఉన్నాయా, మన యొక్క పాస్వర్డ్స్ అన్ని మరి వారి గృహాన్ని ఎక్కడైనా రాసి పెట్టినారా, పిన్స్ అన్ని ఒక దగ్గర రాస్తున్నారా, మనకు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు ముఖ్యమైన విషయాలన్నీ ఇతరులకు తెలియజేయడానికి మన కుటుంబ సభ్యుల కోసము ఒక చోట మనం రాసి ఉన్నామా? My dad died all of a sudden, when we were not expecting it, but then the good thing is he had kept all the documents and loans and everything in order, so that we knew, like even the partition of our property, everything he had done properly, so it was easier for us to carry things forward. సహోదరుడి యొక్క నాన్నగారు మరణించినప్పుడు, అంటే ఆయన మరణిస్తారని వారు అనుకోలేదు, అకస్మాత్తుగా అనుకోని రీతిగా సహోదరుడి యొక్క నాన్నగారు మరణించినప్పుడు మరి అన్ని విషయాలు కూడా ఆయన ఒక క్రమంలో పెట్టి ఉన్నారు. డాక్యుమెంట్స్ పత్రాలు కానీ, లేకపోతే లోన్ యొక్క విషయాలు కానీ, లేకపోతే ఆస్తి పంపకాలు కానీ అన్ని కూడా సక్రమంగా ఏర్పాటు చేసి సరిగ్గా రాసి ఒక దగ్గర పెట్టినందుకు ఆయన అనుకోని రీతిగా అకస్మాత్తుగా మరణించినప్పటికి కూడా అన్ని విషయాలు కూడా సానుకూలంగా సక్రమంగా జరిగి ఉన్నాయి. Setting a house does not only means putting all the physical documents and everything in place, but also making sure your family, your wife and children are on the same page of your spiritual life as yours. అంటే నీకు గృహాన్ని క్రమంలో పెట్టుకోమంటే ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులు, ఇంట్లో ఉన్న పత్రాలన్నింటినీ కూడా ఒక సరి అయిన క్రమంలో పెట్టడం అని కాదు, కానీ నీవు, నీ యొక్క భార్య, నీ పిల్లలు, కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ఒకే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పేజీ పైన, అంటే అందరూ ఒకే తాటి పైన ఉండే రీతిగా చూసుకోవాలి. Brothers and sisters, it's a great time, great opportunity for us to get closer to God, even as we are spending a lot of our time at home, reading Bibles and study Bibles and spiritual books, and doing the family devotions together along with children. It's important, brothers, especially I tell the brothers, to make sure, because we are the leaders of our homes, our families, and it's our responsibility to make sure our children, our wife and children are getting closer to God. అయితే సహోదరులారా, మన గృహంలో ఉంటున్నాం కనుక, ఈ యొక్క పరిస్థితులు అందరూ ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు కనుక ఆధ్యాత్మికంగా మరి యొక్క వాక్యపరంగా మరి పాటలు పాడడం కానీ, లేకపోతే దేవుణ్ణి ఆరాధించడం కానీ, దేవుణ్ణి తెలుసుకోవడం కానీ, దేవునితో గొప్ప సంబంధం కలిగి ఉండడం కానీ, ఇవన్నీ ఆధ్యాత్మిక విషయాలన్నీ కూడా మన గృహంలో చేస్తున్నప్పుడు ముఖ్యంగా సహోదరులకి మరి యొక్క క్రిస్టి సహోదరు తెలియజేస్తున్నారు, మీరు ఆ గృహానికి నాయకులై ఉన్నారు కనుక మీ యొక్క కుటుంబంలో ఉన్న సభ్యులందరినీ కూడా దేవునికి దగ్గరగా తీసుకెళ్లవలసిన బాధ్యత, దేవునితో గొప్ప సంబంధం ఏర్పాటు చేసే బాధ్యత సహోదరుల పైన ఉన్నది. Not enough to send our children to KKC or or retreats or all those things are good, but
the values of our lives, we need to spend time with them and, give those values to them or transfer those values to them. And this is a great opportunity to talk to them, find out with them, how their lives are, and connecting with them. It's so important. అయితే కేకేసీకి పంపించడం అయిపోద్ది నా బాధ్యత, రిట్రీట్స్ పంపించారు నా బాధ్యత అయిపోయింది, ఇవన్నీ పంపించడం మంచిదే, అవన్నీ పంపించడం సరిపోదు. కాకపోతే వారితో మనం ఒక మంచి సంబంధం కలిగి ఉండాలి, ఒక దగ్గర సంబంధం కలిగి ఉండాలి, వాళ్ళని ప్రోత్సహిస్తూ ఉండాలి, వాళ్ళని ప్రేరేపిస్తూ ఉండాలి, వాళ్ళకి నేర్పిస్తూ ఉండాలి. అంటే మనకున్న విలువలను వారికి పంచుతూ, మరి నువ్వు ఎలా ఉన్నావు, నీ జీవితం ఎలా ఉందని అడిగి తెలుసుకుంటూ వారి యొక్క జీవితాలను ఆధ్యాత్మికంగా కట్టాల్సిన బాధ్యత మన పైన ఉంది. And it's important to check our relationships. There needs to be an apology or forgiveness to somebody. That we need to forgive to somebody or apologize to someone, or to grow in our love or humility. Think about it. This is a time that we need to think about our own lives and reflect on our lives. ఇది సమయం ఏంటుంది, మన జీవితాలని గమనించాల్సిన సమయం, మన జీవితాన్ని సరిదిద్దుకోవాల్సిన సమయం, మన జీవితాన్ని పరిష్కరించుకోవాల్సిన సమయం. వాళ్ళకి క్షమాపణ చెప్పాలన్నట్లయితే, ఒకరిని క్షమించుము అడగాలన్నట్లయితే మనం తగ్గించుకోవాల్సిన సమయం. మన గర్వంలో నుంచి కానీ లేకపోతే ప్రేమలో పెంచుకోవడం కానీ మన జీవితాల్లో మన సంబంధాలని సరి చేసుకున్నటువంటి సమయం ఏంటుంది ఈ సమయం. Unfortunately, when you read further about Hezekiah's story, we understand one thing: the second chance that is given to him, he didn't utilize in a very good way. అయితే ఆ హిజ్కియా యొక్క జీవితం గురించి ఇంకా ముందుకు గనుక అదే అధ్యాయం 2వ రాజులు 20 ముందుకెళ్ళి చదివినట్లయితే అతనికి ఇవ్వబడినటువంటి రెండవ అవకాశాన్ని అతను సరిగా వాడుకోలేదు. Okay, when Isaiah the prophet asked him what he had shown the messengers from Babylon, that is in 2nd Chronicles. I'm not going to read it now because we don't have time. In 2nd Chronicles 32:24 to 31, you can write it down and read it later. 2nd Chronicles 32:24 31. The people came to see his royal treasures, and he says, I showed them everything I own, all my royal treasuries. That's what he is telling. అయితే 2వ దినవృత్తాల గ్రంథంలో కనుక మనం చూసినట్లయితే మరి ఇంతకు ముందు చూసినట్లయితే యెషయాతో మాట్లాడిన విషయం చూసుకోవచ్చు. అయితే నేను నీ కోసము పెట్టినటువంటి ఒక ప్రశస్తమైనటువంటి నిధులు నీ కోసం పెట్టి ఉన్నాననే విషయం మనం గమనించవచ్చు. Hezekiah's prosperity, success, and deliverance from sickness, had made him proud. అయితే హిజ్కియా యొక్క మరి అతని యొక్క విజయము గాని, అతని యొక్క అభివృద్ధి గాని, అతనికి లభించిన రెండో అవకాశం గాని అతని ఒక గర్విష్టిగా మార్చి ఉన్నది. So rather than giving credit to God for all his prosperity and deliverance and all that, he was trying to impress the foreigners about his own, might. అతనికి ఉన్నటువంటి శక్తిని, అతనికి ఇవ్వబడినటువంటి గొప్ప విషయాలు, దీవెనలను బట్టి దేవునికి మహిమ చెల్లించడానికి బదులు ఒక విదేశీయులకు, పరదేశీయులకు వారందరికి కూడా తన గొప్పతనాన్ని, తన బలాన్ని చూపించడానికి ఇష్టపడి ఉన్నాడు. When God gives us success and God gives us second chances, we need to remember to honor God with it. అయితే దేవుడు రెండో అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు, దేవుడు విజయాలు ఇచ్చినప్పుడు మరి దేవుణ్ణి మనం హెచ్చించాలి, దేవుణ్ణి ఘనపరచాలి. The famous theologian A.W. Tozer, he said this: if God gives you a few more years, remember it's not yours. Your time must honor God, your home must honor God, your activity must honor God, and everything you do must honor God. A.W. టోజన్ అనేటువంటి ఒక వేదాంతకర్త, అయితే మరి వేదాంతం తెలిసిన వ్యక్తి అతను తెలియచినాడు, ఒకవేళ కనుక నీకు అవకాశం ఇవ్వనట్లయితే, రెండో అవకాశం ఇవ్వనట్లయితే, నీ గృహం ద్వారా, నీ తలాంతుల ద్వారా, నీ గృహంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క పరిస్థితిని బట్టి దేవునికి మహిమ చెల్లించాలి నీవు అని. It's not time, brothers and sisters, to live our lives selfishly. సహోదరి సహోదరులారా, స్వార్థంతో జీవించాల్సిన సమయం కాదు ఇది. Okay, we need to settle our lives and put things in order. At the same time, we need to look outside into the society that we are living in. మన గృహాన్ని ఒక క్రమమైన మార్గంలో పెట్టుకుంటూ ఉంటేనే మరి బయట కూడా మనం గమనించాలి, బయట సమాజాన్ని మనము జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. See, all these doctors who died, they served the nation, they served the people, and they lost their lives because they were duty bound. They were asked to do their duty as doctors. As Christians, brothers and sisters, how much more responsibility that we need to, look into the people, world around us
and save the people around us from eternal destruction. సహోదరి సహోదరులారా, ఈ వైద్యులందరినీ చూసుకున్నట్లయితే వారి యొక్క బాధ్యత, వారి యొక్క ఉద్యోగం అయినది. మరి ఇతరులకు సేవ చేయాలి, అనేక మంది పరీక్షించాలి. వారందరినీ చూసుకుంటూ ఆ సేవ చేస్తూనే వారు మరణించినారు. అది వారి యొక్క బాధ్యతను వారు నిర్వర్తించినారు. మరి సహోదరి సహోదరులారా, ఆధ్యాత్మికంగా మనం ఉన్నప్పుడు, దేవుని బిడ్డలుగా మనం ఉన్నప్పుడు, చుట్టుపక్కల వారిని చూస్తూ వారి ఆధ్యాత్మికమైన నాశనంలోకి వెళ్లకుండా, ఆధ్యాత్మికమైన మరణంలోకి వెళ్లకుండా వాళ్ళని రక్షించాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఎంతైనా ఉంది. We don't know our lifespan. We might die of corona, or we might die later also because of something else. Anyway, we'll die. We are not going to be here forever. So we need to think about it. What am I supposed to do with my life? అయితే మన జీవితం గురించి మనకు తెలియదు. మనం ఎప్పుడు చనిపోతామో తెలియదు. కానీ ఏదో ఒక రోజు చనిపోతాం. కరోనా వల్ల చనిపోతామా, లేకపోతే తర్వాత చనిపోతామా, ఏ విషయమైనా చనిపోతాం. కానీ చనిపోవడం మాత్రం సత్యం. ఎలా అయినా మరణిస్తాం కనుక మన జీవితాన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలించుకోవాలి. మన జీవితాన్ని ఏ రీతిగా జీవించాలనే విషయంలో. Our life is not an accident, but it's a choice. Not yours and mine, but it's God's choice that we are here. మన జీవితము ఏదో ప్రమాదవశాత్తుగా జరిగిందని కాదు, కానీ ఇది దేవుడి యొక్క అవకాశం అయింటున్నది, దేవుడు ఎన్నిక ఉంటుంది. మనం జీవించడం ఈ జీవితము దేవునిదే అయింటున్నది. దేవుడు మనల్ని ఎన్నుకొని ఉన్నారు. 2 Corinthians 5:14 and 15 says, "For Christ's love compels us, because we are convinced that one died for all, and therefore all died. And he died for all, and that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again." So it's very clear that Christ died for us, and out of love for us, and his love compels us to live for him and live for the people whom he created. 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 14 నుంచి 15 చూసినట్లయితే, క్రీస్తు ప్రేమ మమ్మను బలవంతము చేయుచున్నది. ఎలా అనగా అందరి కొరకు ఒకడు మృతి పొందెను గనుక అందరినూ మృతి పొందిరని, జీవించు వారికి మీదట తమ కొరకు కాక తమ నిమిత్తము మృతి పొంది తిరిగి లేచిన వారి కొరకే జీవించుటకు ఆయన అందరి కొరకు మృతి పొందినారని నిశ్చయించినారు. ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు వారి ప్రేమ మనల్ని బలవంతం చేస్తుంది. మనం మన కొరకు జీవించడం కాదు కనుక యేసుక్రీస్తు వారు మన కొరకు మరణించి ఏ రీతిగా తిరిగి లేచున్నారు, ఆ రీతిగా మనం మా దేవునిలో మనం లేపబడి ఉన్నాం కనుక దేవుని కొరకు మనం జీవించాలి. And those who lived all their life in my way should be brought to God's way. నా మార్గంలో నేను నివసిస్తాను అని ఎవరైతే జీవించినారో వారందరినీ కూడా దేవుని మార్గంలోకి తీసుకురావాల్సిన పరిస్థితి. But they have lost their way. అయితే వారి మార్గాలను వారు కోల్పోయి ఉన్నారు. They have to put their house in order. వారి యొక్క గృహాల్ని వారి యొక్క క్రమంలో పెట్టాల్సిన బాధ్యత. Their lives are in chaos. వారి యొక్క జీవితాలు గందరగోళంలో ఉన్నాయి. People spend their time, talent, and treasure on social media, buying, eating in pleasures of the world to satisfy themselves. అయితే మనుషులు తనకున్నటువంటి అనుభవాలను, తలాంతులను, గొప్ప విషయాన్ని కూడా ఒక సోషల్ మీడియా, సామాజిక మాధ్యమాలలో సమయాన్ని పెడుతూ కొనడము, అమ్మడము, తినడము, ఈ రీతిగా జీవిస్తూ ఉంటారు, సుఖాల్లో జీవిస్తూ ఉంటారు. So who are going to bring them to God? Who's going to bring them to God? To the right way? ఎవరు వారిని దేవుని దగ్గర తీసుకుని వస్తారు? But how about us, brothers and sisters? Only if we put our house in order, we can help somebody else to put their house in order. మన గురించి ఏమనుకుంటున్నారు సహోదరి సహోదరులారా? మనము మన జీవితాన్ని క్రమంలో పెట్టుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఇతరుల కుటుంబాలను వారి క్రమంలో పెట్టుకునే రీతిగా మనం సహాయం చేయవచ్చు. People are dying everywhere. People are committing suicide out of pressure and out of frustration. So much is going around us. So we have a great call from God to help people around us even during this pandemic. చుట్టుపక్కల ప్రజలందరూ మరణిస్తున్నారు, అనేక మంది ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు, నిరాశ, నిస్పృహ, కుంగిపోయి మరి యొక్క బాధల్లో అనేక మంది మరణిస్తున్నారు. కనుక మన చుట్టుపక్కల చూసిన వారిని చూస్తున్నాం కనుక వారికి మనం సహాయం చేయాల్సిన బాధ్యత మనకుంది. I know many of us are in trouble also. We have lost our jobs, and some of us are in debts. We don't have money to survive, and so many things are going on. But praise God, at least we have a church where people are concerned about us. They're helping us, and in many ways they're encouraging us. So much we are getting actually from the church, though we are going through troubles.
మనం కూడా అనేక సమస్యలు గుండా వెళ్తున్నామేమో, మనలో కూడా అనేక మంది ఉద్యోగాలు కోల్పోయి ఉన్నారేమో, మనలో కూడా అనేక మందికి అప్పులు ఉన్నాయేమో. ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా ఒక శుభవార్త ఏంటంటే మనకు సంఘం ఉంది. మన గురించి పట్టించుకునేవారు, మన గురించి ఆలోచించేవారు, మన గురించి ప్రార్థన చేసేవారు, మన గురించి తెలుసుకోవాలనుకునేవాళ్ళు, మన గురించి ఆలోచించేవారు ఉండేటువంటి సంఘం మనకుంది కనుక దేవునికి మహిమ. So, brothers and sisters, now this is the time that we need to earnestly seek God, just like how Hezekiah prayed to God. When we earnestly pray to God, God will listen to our prayers. There's no doubt, because in Philippians 4:6 it says, "Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God." అయితే మనము ఎంతో యథార్థంగా మనం ప్రార్థన చేయాలి. మరి యథార్థంగా ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు ఏ రీతిగా సమాధానం ఇచ్చినారో మనం కూడా దీని గురించి భయం చెందాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ మరి ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 6వ వచనం చూసినట్లయితే, దేని గురించి కూడా చింతించకూడదు, ప్రతి విషయమందు ప్రజ్ఞత ప్రార్థన విజ్ఞాపనలతో మీకున్న ప్రతి విన్నపాన్ని దేవుని ఎదుట పెట్టుమని యథార్థంగా ప్రార్థన చేయమని సహోదరులు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. And God heard Hezekiah's prayer, and he extended his life for 15 more years. I'm sure, we are also God's people, God's children, God's chosen people, and God will answer our prayers. There's no doubt about it. మరి యథార్థంగా ఎప్పుడైతే హెజ్కియా ప్రార్థన చేస్తున్నారో దేవుడు హెజ్కియా యొక్క ప్రార్థన విని ఆయనకు ఆయుష్ను 15 సంవత్సరాలు పెంచున్నారు. అదే రీతిగా దేవుడు ఖచ్చితంగా మనం దేవుని ప్రజలై ఉన్నాం, దేవుని పిల్లలై ఉన్నాం కనుక దేవునికి ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా దేవుడు మన మనవులు ఆలోచిస్తారు, మనల్ని దీవిస్తారు. But this is a time that we need to reset our lives and restart our lives. అయితే ఇదే సమయం ఉంటుంది తిరిగి ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సిన సమయము, మన జీవితాలను తిరిగి ప్రారంభించాల్సిన సమయము. But Bible says that God is closer. God is close to the broken-hearted. Bible says God is close to the broken-hearted. విరిగి నలిగిన హృదయాలకు దగ్గరగా దేవుడు ఉంటారని పరిశుద్ధ గ్రంథం సెలవిస్తూ ఉంది. Because his heart was broken for us. ఎందుకనగా దేవుని హృదయము మన కొరకు విరిగి నలిగి ఉన్నది కనుక. Jesus went through a lot of suffering and brokenness because he cared for us, he loved us, and he took all our infirmities to the cross, and he died for us because he loved us. యేసుక్రీస్తు వారు అనేక శ్రమల గుండా వెళ్ళి ఉన్నారు, అనేక శోధనల గుండా వెళ్ళి ఉన్నారు. ఆ యొక్క హృదయం ఎందుకు విరిగి ఉన్నదంటే, ఎందుకు నలిగి ఉన్నదంటే, మనము పొందాల్సిన గాయాలు, మనం పొందాల్సిన దెబ్బలు అన్ని కూడా ఆయన మీద మోసుకొని జీవించినారు కనుక అలాంటి యొక్క పరిస్థితి యేసుక్రీస్తు వారు తీసుకున్నారు మన కొరకు. So as we are going to participate in the communion, let's remember, let's take all our pains, all our suffering, all our problems to Jesus. ప్రభు బలలో పాల్గొనే ముందు మరి మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం, మన జీవితాన్ని గ్రహించుకుందాం, చూసుకుందాం. ఎందుకంటే ఆ యొక్క శ్రమల గురించి, ఆ యొక్క బాధల గురించి మనం తెలుసుకుందాం. And God will heal us, God will comfort us, and God will do miracles in our lives. దేవుడు ఓదారుస్తారు, దేవుడు మనల్ని దీవిస్తారు, దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తారు. So brothers and sisters, let us remember to put our house in order. సహోదరి సహోదరులారా, మనం గుర్తు చేసుకుందాం, మన గృహాన్ని ఒక క్రమంలో పెట్టుకున్నాం అనే విషయంలో. We are all at the crossroads. మనమందరం కూడా ఆ యొక్క 4 మార్గాల కూడలిలో ఉన్నాం. And it's time for us to choose the right way at the crossroads. సమయం ఏంటున్నది ఆ కూడలిలో సరైన మార్గాన్ని ఎన్నుకునేటువంటి. And secondly, use your second chance wisely. రెండవదిగా చూసినట్లయితే మీకు ఇవ్వబడిన రెండో అవకాశాన్ని తెలివిగా వాడుకున్నాము. He has given us, many of us, second chances, and again we are still going through a second chance. మనకు అనేక సందర్భాల్లో ఇలాంటి అవకాశం వచ్చి ఉండవచ్చు, ఇక రెండో అవకాశం వచ్చి ఉండొచ్చు. మరలా దేవుడు ఇలాంటి రెండో అవకాశాన్ని మనకి ఇస్తూ ఉన్నారు. So let us reflect on our lives, let us reset our lives. మన జీవితాల్ని జాగ్రత్తగా గమనించుకొని ప్రతిబింబం చేసుకొని మన జీవితాల్ని తిరిగి సరైన మార్గంలోకి ఏర్పాటు చేసుకుందాం. Let's participate in communion at this point of time. ప్రభు బలిలో పాల్గొందాం. Amen. Thank you, bro. Christy and Sharath for the message. I know as we participate in communion, let's remember that Christ's love compels us, and let's also remember life of Hezekiah, how
he did not take, his grace and God's mercy and God answering his prayer seriously in the second time he got. I think it's a great reminder for me. When I'm in trouble, I go to God. But when things are not, going well in my life, I really cry out to God. But when things are going well, there is a level of, feeling like, okay, I've done it and it's all my efforts and I reached out and I kind of failed to give God the glory. So let's bow down our heads. We'll take 1 minute silence to reflect on the word and pray, and then I'll pray, and then we can participate in the communion. Do you want me to translate, Mahavir? Yeah, go ahead, please, bro. అయితే మరి క్రిస్టి సహోదరుడికి మహావీర్ సహోదరుడు మరి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నారు. ఒక మంచి వాక్యం అందించినందుకు కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నారు. ఎంతో విషయాలు నేర్చుకోవడానికి అతనికి సహాయమైనది. ఎందుకంటే అనేక సందర్భాల్లో మహావీర్ యొక్క జీవితం కూడా మరి ఈ రీతి ఇలాంటి రెండో అవకాశం గురించి గమనిస్తూ ఉంటాడు. ఎప్పుడైతే అనేక బాధలు వచ్చినప్పుడు, కష్టాలు వచ్చినప్పుడు కృంగిపోయి కన్నీరు పెట్టుకుని దేవుడి దగ్గరికి మరలా తిరిగి వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు. మరి అన్ని సక్రమంగా జరుగుతున్నప్పుడు, అంతా మంచిగా జరుగుతున్నప్పుడు మర్చిపోయి దేవునికి ఇవ్వాల్సినటువంటి ఘనత మహిమ ఇవ్వకుండా ఇదంతా నా వల్లే జరిగింది అనేటువంటి ఆలోచన అలా వస్తుంది. అయితే ఈ వాక్యం ద్వారా అతను నేర్చుకున్నారు మరి ఏ రీతిగా మనం జీవించాలి, రెండో అవకాశాన్ని ఏ రీతిగా ఉపయోగించుకోవాలి, దేవునికి ఇవ్వాల్సిన ఘనత ఏ రీతిగా ఇవ్వాలనే విషయం గురించి సహోదరు తెలియజేస్తున్నారు. ప్రభువుల్లో పాల్గొనే ముందు ఒక నిమిషం మనందరం సమయం తీసుకుందాం.